Hello students, today we study about the properties of relations. We are going to study three properties of a relation. One is reflexive and second one is symmetric. Reflexive, then second property is symmetric, and in connected with the symmetric we study the property of antisymmetric too. Then third one transitive, mainly three properties and a variation of symmetric property called symmetric and antisymmetric. These are the three properties of relations. First we study about the reflexive relations. A relation R is reflexive. Relation R on A. Reflexive if A element of ordered pair A element of R, or we can write A is related to A itself. അപ്പോൾ A തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ R on same set എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ്. Relation R on A is said to be reflexive if A element of R or A is related to A. As an example, consider the set A equal to 1, 2, 3, 4. Set containing 4 elements. A equal to 1, 2, 3, 4. And R. There are 5 relations R1, R2, R3, R4, R5. 6 relations R5 and R6 given by this listing of ordered pairs. Then here 1, 1, set A equal to 1, 2, 3, 4. 1, 1 is a member of R1. 2, 2 is a member of R1. But there is no 3, 3. 4, 4 is a member of R1. A relation R is reflexive on A if A element of R or A is related to A for all A element of A. A il etra perundo R on A. അപ്പോൾ A യിൽ 1, 2, 3, 4 ഉള്ളപ്പോൾ 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 ആ റിലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റിഫ്ലെക്സീവ് ആണ്. ഹിയർ 3, 3 is missing, therefore this is not reflexive. In the next set 1, 1 is a member but 2, 2, 3, 3, 4, 4. If for all element of A ഏതെങ്കിലും ഒരു A ഉണ്ടായാൽ പോരാ, അപ്പോൾ ഇതും റിഫ്ലെക്സീവ് അല്ല. ഹിയർ 1, 1 element, 2, 2 element, 3, 3 element, 4, 4 element. So R3 is a reflexive relation. R4 1, 1 ഇല്ല, അപ്പോൾ ഇത് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. R5 1, 1 ഉണ്ട്, 2, 2 ഉണ്ട്, 3, 3 ഉണ്ട്, 4, 4 ഉണ്ട്. For all A element of A element of R5. So R5 is a reflexive relation. R6 3, 4 മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഒരേ പോലും വന്നിട്ടില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം വരാതിരുന്നാലും അത് റിഫ്ലെക്സീവ് അല്ല. So this is not a reflexive relation. Here on the set of integers we are given certain relations using some rules. We have to find which of these relations are reflexive. First you consider R1 equal to set of all ordered pair AB such that A less than or equal to B. Suppose A is an integer. If we consider R1, A is an integer and A equal to A here means A equal to B means AB is a member of R1. A equal to B യിലും A less than B യിലും അതെ. എയും ബിയും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എ ബി R1 എ ബി ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ എ എന്ന് എഴുതാം. എ എലമെന്റ് ഓഫ് R1. അത് ഒരു ഇൻറ്റീജറിനല്ല, എ ഈക്വൽ ടു ബി ആവുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ശരിയാണ്. ഫോർ ഓൾ എ എലമെന്റ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റീജേഴ്സ് എ ഐ. സോ R1 is reflexive. And if we consider R2, A greater than B യിലെ എ ബി R2ന്റെ പാർട്ട് ആവുന്നുള്ളൂ. A equal to B does not imply AB element of R2. So A not an element of R2 for no integers. So R2 is not reflexive. R2 is not reflexive. Consider R3. A equal to B means AB element of R3. എല്ലാം എഴുതി ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല.
R3 is reflexive. എക്സാമിന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ റീസൺസ് ചെയ്ത് എഴുതുക. അതൊരു റിലേഷനൊക്കെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക, ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ. ഒരുമിച്ച് പലതും വേറെ സെക്ഷൻസിലും വെയിറ്റ് ഉള്ള സെക്ഷൻസിലും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. R4 ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓർഡർഡ് പെയർ എ ബി സച്ച് ദാറ്റ് എ ഈക്വൽ ടു ബി. അവിടെയും എ ഈക്വൽ ടു ബിയിൽ എ ബി നമ്പറാണ്. സോ R4 ഈസ് ഓൾസോ റിഫ്ലക്സീവ്. R5 set of all ordered pairs A B such that A equal to B plus 1. You consider ordered pair 1 1. 1 is an integer. 1 1. Whether 1 1 can be a member of R5? A equal to B plus 1. B equal to 1. A not equal to B plus 1. B plus 1 ആണ് 2. So 1 1 not an element of R5. So R5 is not reflexive. Then consider R6. R6. When we consider 1 and 2, 1 plus 2 less than or equal to 3. If you consider 2 2, set of all integers, 1 1 is a member, 2 2 എടുക്കുന്നെങ്കിൽ 2 plus 2 equal to 4, not less than or equal to 3. So 2 2 not an element of R6. വേറെ ഏതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല, ഇതില്ല. അതല്ല 3 3 ഒന്നും വരത്തില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. So this is not reflexive. Only R3 and R4 are reflexive. That's about reflexive relations. Now we are going to study about symmetric relations. Earlier we have studied about reflexive relation. Then we are going to study about symmetric relation. A relation R is said to be symmetric if whenever AB is a member of relation on a set A. R is on A is said to be symmetric if whenever AB element of R be a element of R. എപ്പോഴും വേണമെന്നില്ല, എ ബി ആറിൽ ഉള്ളപ്പം ബി എ ആറിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് റിലേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് സിമെട്രിക്. ഹിയർ 1 1 ബി എ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, 2 2 ബി എ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. 1 2 ഉള്ളപ്പം 2 1 കൂടെ ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു. 1 2 ഉണ്ട്, അപ്പോൾ 2 1 ഉണ്ട്. 3 4 ഉണ്ട്, പക്ഷെ 4 3 ഇവിടെ ഇല്ല. ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് whenever AB 3 4 ഇവിടെ ഉണ്ട്, 4 3 ഇല്ല. So it is not reflexive. Now consider R2. 1 1 1 2 ഉള്ളപ്പം 2 1 ഉണ്ട്, 1 3 ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ, അപ്പോൾ 1 3 3 1 ഉണ്ടോ നോക്കണ്ട. whenever AB ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളപ്പം ബി എ ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എ ബി ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതെപ്പോഴും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരിക്കും. എ ഈക്വൽ ടു ബി മീൻസ് എ ബി ആൻഡ് ബി എ ആർ സെയിം. ഇതിനുണ്ട് 1 2 ഉള്ളപ്പോൾ 2 1 ഉണ്ട്, 2 1 ഉള്ളപ്പോൾ 1 2 ഉണ്ട്. വേറെ ആരും ഇവിടെ ഉള്ളവരെ ചെക്ക് ചെയ്യാനില്ല. സോ R2 is symmetric. Then consider R3. 1 1 1 2 ഉള്ളപ്പം 2 1 വേണം, 2 1 ഇവിടെ ഉണ്ട്. 1 4 ഉള്ളപ്പം 4 1 ഇവിടെ ഉണ്ട്. 2 1 നോക്കിയതാണല്ലോ. 2 2 ഉള്ളപ്പം 2 2 തന്നെയാണ്. 3 3ക്കും 3 3 തന്നെയാണ്. 4 4 നും 4 4 തന്നെയാണ്. സോ R3 is also symmetric. Here 2 1 is a member, but 1 2 is not found here. ആദ്യത്തെ ആ എലമെന്റിൽ തന്നെ ഫെയിൽ ആയി. സോ R4 is not symmetric. Here 1 1 ഓക്കെ ആണ്. 1 2 2 1 ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. 2 1 is not a member of R5. So R5 is not symmetric. Here only 3 4. Whenever AB member of R6, 4 3 must be a member for it to be symmetric. So this is not symmetric. 3 4 ഉണ്ട്, 4 3 ഇല്ല. ഇനി എകൾ തന്നെ ഉള്ളെങ്കിൽ എ ബിയും ബി എയും ഒരേ ഓർഡേഡ് പെയർസിനെ തന്നെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. എകൾ തന്നെയുള്ള റിലേഷൻ എപ്പോഴും സിമെട്രിക് ആയിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. Now we can check whether these relations are symmetric. First consider set of all AB such that A less than or equal to B. Whenever AB element of R1, BA must be an element of R1. അതിന് നമുക്ക് ജനറൽ റൂൾ തന്നെ അറിയാം. A less than or equal to B does not imply equal ആണെങ്കിൽ ശരിയാണ്, B less than or equal to A. അത് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. 3 4 A less than or equal to B എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, R1ലാണ്. പക്ഷെ 4 3 നോക്കിയാൽ A less than or equal to B എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല. 3 4 ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇതില്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സിമെട്രിക്. സിമെട്രിക് ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് റെഡ് മഷി ഉപയോഗിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ദിസ് ഈസ് നോട്ട് സിമെട്രിക്. സിമെട്രിക് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തതാണ്. ദെൻ വാട്ട് അബൌട്ട് R2? R2 A greater than B. ജനറലായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം A greater than B does not imply
ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി. എ വലുതായിട്ടുള്ളതാണ്. ഫോർ 3 ഈസ് എ മെമ്പർ ഓഫ് എ ബി എന്നെഴുതുമ്പോൾ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി. മെമ്പർ ഓഫ് R2 ബട്ട് 3, 4 നോട്ട് എ member of R2. So the relation is not reflexive. Now we come to R3. The condition is that A equal to B or A equal to minus B. A equal to B means the components are same. Whenever AB element of A equal to B എന്നുള്ള കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ AB element of R3 എന്ന് പറയുന്നത് എ ബിയും ബിയും സെയിം തന്നെയാണ്. ബി എ എലമെന്റ് ഓഫ് R3 നമുക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ എ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി എന്നുള്ള കേസിൽ വന്ന് ഒരു എ ബി R3 വന്നാൽ എ ബി എലമെന്റ് ഓഫ് R3 എലമെന്റ് ഓഫ് R3ന്റെ അർത്ഥം എന്നാ? എ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി. എ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി ആണെങ്കിൽ ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. സോ ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ബി എ ഈസ് ഓൾസോ എ മെമ്പർ ഓഫ് R3. എ ബി ഉള്ളപ്പോഴൊക്കെ ഇവിടെ ബി എയും മെമ്പറാണ്. സോ R3 ഈസ് സിമെട്രിക്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് കേസസ് ആയിട്ട് പറയണം. എ ഈക്വൽ ടു ബി വന്ന് എ ബി R3 വന്നാൽ എയും ബിയും സെയിം ആണ്. ബി എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. അത് R3 വരും. എ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി വന്ന് എ ബി R3 വന്നാൽ എ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി പോലെ ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എ എന്നുള്ളതും ശരിയാണ്. അതുകൊണ്ടതും R3യിൽ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ നമ്മളൊരു സിമെട്രിക് റിലേഷൻ കണ്ടു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മറ്റ് റിലേഷൻസ് നോക്കുക. R4, R5, R6 ഇതേപോലെ ചെക്ക് ചെയ്യുക, സിമെട്രിക് ആണോ എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുക. R4, R5, R6ന്റെ സിമെട്രിക് ആണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ചെയ്ത് അസൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് അവറിലത്തെ ക്ലാസ്സാണ്. ക്ലാസ് ആ സമയത്ത് ഇടാൻ എനിക്ക് സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇട്ടത്. ഇതിനോട് മാക്സിമം സഹകരിക്കുക. ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക, അസൈൻമെന്റ്സ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.